سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد
المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نهضة أستاذ. ممكن أنا لنبدأ لهذا المجلس. ممكن أستاذ. تفضل مشكور. أوكي، جزاك الله أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نبدأ لهذا المجلس لهذا الدار بأم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sama-sama dalam daurah ini, daurah yang mana kita akan membuka kitab Risalah At-Tariq Allah Ta'ala, yang mana membuka karangan Syekh Ahmad bin Umar bin Muhammad. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan jazak ke atas hadirin hadirat yang mana dapat hadir dalam daurah kita pada hari ini. Dan juga jazakallah khairan jazak Ustaz kerana dapat jadi daurah kita pada hari ini. Dan sedikit latar belakang mengenai Al-Fadil Ustaz. Nama Ustaz penuh ialah Al-Fadil Ustaz Nik Muhammad Hayy bin Nik Idris. Beliau tinggal di Pastumbuh, Jalan Ustaz? Betul-betul. Oh, Kelantan juga. Anak Kelantan juga Ustaz? Masya Allah. Ahlan. Dan beliau pengajian, latar belakang pengajian beliau ialah beliau ambil degree di Syar'iyah di Universiti Azhar, Kairo, dan juga master Syar'iyah juga di UKM. Sekarang Ustaz bertugas di sebagai pensyarah tahfiz di MK, betul Ustaz? Okay. Betul. Dan sebelum saya lanjutkan sesi ini kepada Ustaz, saya suka untuk memperingati
memo ataupun peringatan sepanjang daurah kita, iaitu untuk peringatan bersama lah, iaitu untuk pada peserta ataupun sebagai pada hadirin hadirat, iaitu pertama sekali pembetulkan niat kita menjaga adab ketika kelas pengajian ketika daurah ini, membuat persiapan diri. Mana kita dah buat persiapan tadi 10 minit sebelum 9.30 tadi dah masuk dah, Alhamdulillah ramai sudah masuk. Dan juga berpakaian sopan dan menutup aurat ketika kelas pengajian, mungkin buka kamera ke apa benda. Lepas tu pastikan kamera dan mikrofon dimatikan, ditutup, yang mana mungkin mengganggu sedikit perjalanan kita punya daurah. Tak boleh elakkan lah. Takut tersalah buka ke, tersalah tekan, mengganggu. Juga mencatat nota setiap kelas pengajian, insya-Allah. Semoga segala usaha yang kita buat ni mendapat keberkatan dan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah. Lepas itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya terus menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Idris untuk menyampaikan daurah kita, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura ya Ustaz. Jazakumullah khairan jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. أما بعد. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. Terima kasih pada Fadil Pengerusi Ustaz Nur Fikri. Dia dah kan? Ustaz Nur Fikri, seluruh sahabat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Alhamdulillah, kita panjat setinggi syukur kehadrat Allah Jalla Jalaluh. Pagi ni insya-Allah sama-sama kita nak muzakarah sebuah kitab. Tak boleh nak panggil kitab pun, Kutayyib. Kutayyib ni lebih kecil daripada kitab. Nak panggil Kutayyib pun tak boleh. Risalah lah. Risalah. Risalah yang lebih kurang 10 muka surat. 10 ke 15 muka surat yang disusun oleh seorang ulama besar abad ke-7 Hijrah yang dikenal sepanjang sejarah sebagai Imam Najmuddin Al-Kubra. Al-Imam Najmuddin Al-Kubra, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf. Begitu juga dia seorang ulama hadis, sebagaimana dia juga seorang faqih besar dalam mazhab Syafi'i. Antara ulama terbesar lah dalam bidang tasawuf, yang ramai kalangan ahli sejarah mengatakan cucu cicit dia banyak sampai ke tanah Jawi ni. Kerana Imam Najmuddin Al-Kubra ni seorang ulama yang menyertai jihad. Dia ulama tasawuf, dia menyertai jihad dan mati syahid dalam medan perang menentang Tatar.
alaihi rahmatullah wa qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihah wa radiyallahu ta'ala anhu. Imam Najmuddin Al-Kubra, kalau kita nak cari karangan-karangan dia mungkin agak tidak sebanyak ulama-ulama lain sezaman dengan dia seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu antara ulama sezaman dengan Imam Najmuddin Al-Kubra lah. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini ulama yang meninggal sekitar 600 Hijrah ke atas. 600 Hijrah ke atas. Maksudnya ulama abad ke-7. Kalau kita sekarang ni abad yang ke-15. Kerana kita 1447 deh. 1447. Yang ni kita pertengahan abad ke-15. Sebab perkiraan abad itu ialah daripada 1 hingga 99 itu abad yang pertama. 100 hingga 199 abad yang kedua. 200 hingga 299 abad ketiga. Okey, Imam Najmuddin Al-Kubra ni abad yang ke-7. Antara ulama zamannya ialah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Terdahulu daripada Imam Najmuddin Al-Kubra, Imam Ghazali. Ini semua ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau Imam Ghazali meninggal 505 Hijrah kan. 505 Hijrah tu yang ni abad yang ke-6. Tengok pada muka surat buku tu dia ada tulis Risalah, betul lah. Risalah turuqi ila Allah Ta'ala. At-turuq ni jamak taksir kepada tariq. Tariq itu jalan. Turuq ini ialah jalan-jalan menuju Allah. Jalan-jalan menuju Allah. Risalah ni surat lah. Surat. Banyak tok guru kita di Tanah Melayu ni tulis risalah. Contohnya risalah pedoman sembahyang berjemaah. Banyaklah. Risalah ni kecil. Dia lebih kecil daripada Kutayyib. Kitab tu besar, manakala Kutayyib kecil sikit daripada kitab. Kerana dia isim tasghir. Kalau bahrun laut, buhairah, tasik. Maka risalah dia lebih kecil lagi. At-turuq ila Allah ni jamak taksir. Jalan-jalan menuju Allah. Jalan-jalan menuju Allah ni bererti banyak lah. Kerana itu kita tak boleh nak judge orang. Boleh jadi ada orang dia sampai kepada Allah melalui zikir. Ada orang dia sampai kepada Allah melalui salah. Ada orang dia sampai melalui bacaan Quran. Jadi berbeza-beza bergantung keadaan seseorang. Berbeza. Kerana itu tak boleh kita nak kata kepada orang. Tengok kulit buku dulu. Risalah At-Turuq ila Allah. Boleh paparkan ke? Kalau boleh paparkan. Kalau tak boleh nanti tengok sendirilah. Saya pun buat dalam telefon ni. Boleh tengok sambil-sambil kan. Boleh tengok pada muka surat kulit tu. Risalah At-Turuq ila Allah Ta'ala di Syekh Ahmad bin Umar bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Najmuddin Al-Kubra. Yang dikenali dengan Najmuddin Al-Kubra. 612 Hijrah meninggal. 612 Hijrah. Yang ini ulama abad yang ke-7. Sekitar dengan kita beza lebih kurang 8 abad lah. 8 abad berbeza dengan kita. Sekitar 800 tahun lebih. Dan kitab ni sudah ditahqiq. Sudah ditahqiq. Oleh Syekh Sawwar. Tengok pada muka surat. Kita terus. Kita nak cepat-cepat kita tengok dulu pengenalan. Tengok muka surat 8. Tengok muka surat 8. Kita nak berkenalan dulu dengan muallif. Penulis kitab kita ni siapa? Al-Syekh Najmuddin Al-Kubra. Siapa? Kalau nak rujuk lebih banyak, boleh rujuk dalam Siyar A'lam Nubala. Imam Zahabi. Tarikh al-Islam. Tu banyak tengok bawah nota kaki tu. Wafayat. Al-Wafi bil Wafayat. Mir'atul Jinan. Tabaqat Syafi'iyah pun ada. Imam Subki. Tabaqat Syafi'iyah. Imam Isnawi pun ada. Nafhatul Anfus. Al-Kawakibud Durriyah. Kazaratul Zahab. Rawdatul Jannat. Hadiyatul Ari. Banyak rujukan boleh tengok di sana. Itu jilid. Kemudian muka surat. Itu bukan tu pada cetakan. Okay? Siapa nama dia? Huwa Ahmad bin Umar. Huwa Ahmad bin Umar bin Muhammadi Al-Zahid. Al-Qudwatu Al-Syekh Najmuddin Al-Kubra. Abu Jannab. Khiwaqi Al-Sufi Syekh Khawarizmi. Dia ni asal daripada Khawarizmi. Ukhtulifa fi laqabihi. Laqab ni gelaran. Dalam Arab ni dia ada dua. Satu laqab ada, satu lagi kunyah. Kenapa dia diberi nama apa gelaran dia? Al-Kubra tu kan gelaran dia tu. Berbeza
berselisih ulama pada memberi laqab pada laqabnya, laqab Imam Najmuddin Al-Kubra ni. Faminhum man yaqul, setengah ulama mengatakan gelaran dia ialah Al-Kubara. Setengah ulama kata Al-Kubra. Kalau Kubara jamak daripada kabir. Kalau yang kata Kubra tu seperti Al-Uzma, wazan yang Uzma. Dan Kubra inilah yang sahih. Ala ma naqalahu jama'atu min ashabihi mimman yuthiqu bihim, yang dithiqah, yang dipercayai dengan mereka. Zalika annahu kana ayyam sabahu syadidaz zakat. Kerana waktu dia kecil, dia sangat cerdik. Di mana Najmuddin Al-Kubra ni sedari kecil lagi sangat cerdik dia. Syadidaz zakat, sangat bersangatan cerdik. Fatinan, sangat bijak. Wa idza waqa'at mubahathatun wa munazaratun kana ghaliba. Kalaulah waktu dia kecil dulu, dia ada berbahas, berdebat, dia akan menang semua. Wa sabaqa aqranahu bisaqibi dhihnihi. Dia akan mendahului kawan-kawan dia kerana dalamnya pemikiran dia. Falaqabuhu bit-tammatil kubra. Lalu kawan-kawan dia gelar dia tammatul kubra. Tammatul kubra. Kemudian ghalaba alaihi dzalikal laqab. Dia mendapatlah gelaran tersebut, fahadhafu at-tammah. Kemudian dibuang at-tammah tadi, walaqabuhu bil kubra sahaja, dan dia digelarkan dengan kubra sahaja. Ini kenapa diberi nama dengan Al-Kubra. Antaranya dah. Antaranya kerana waktu kecil dia ni sangat cerdik. Kalaulah ada berbahas apa, dia sentiasa menang. Sehingga kawan-kawan beri nama At-Tammatul Kubra. Kemudian dihazaf tammah, letupan yang sangat besar. Kemudian dihazaf at-tammah, dan tinggallah Kubra sahaja. Itu antara kenapa diberi gelaran Al-Kubra. Kunyah pula. Kunyah ni ma budi'a min abin wa ummin. Apa yang dimulai dengan abun ataupun Ini sunnah Nabi SAW. Nabi SAW gelaran dia apa? Abul Qasim. Kunyah dia. Kunyah apa? Abul Qasim. Ada anak Nabi SAW nama Qasim. Maka kita pun boleh untuk mengambil sunnah Nabi SAW, bubuh juga kunyah. Ya, seorang ulama besar akan ada kunyah kan. Kalau kita ada anak sulung nama Muhammad, bubuh Abu Muhammad. Okey, apa kunyah Imam Najmuddin Al-Kubra? Wa amma kunyatuhu fadzakarul jami. Ini penulis kitab. Dia kata apa? Anna Syekh Najmuddin ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa talaba min an-nabiy kunyah. Satu kali dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kunyah kepada dia. Fakannahu Aba Jannab. Dan lalu Nabi SAW beri kunyah kepada Imam Najmuddin Al-Kubra ni dengan Abu Jannab. Aba Jannab. Baca Aba Jannab ni sebab apa? Sebab jadi maf'ulun bih. Aba Jannab. Faqala Abu Jannab sebagai mukhaffafah. Ada Aba Jannab ataupun Aba Jannab. Faqala bal musyarah ni khilaf lah. Khilaf dalam kalangan ulama lughah lah. Aba Jannab ke Aba Jannab saja. Fataraka dunya wa zahada biha wa ikhtara al-faqra wa at-tajrid. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kunyah kepada dia Abu Jannab ataupun Abu Jannab. Abu Jannab ni bapa yang menjauhi selain daripada Allah. Maka dia pun meninggalkan dunia dan zuhud dengan dunia tadi. Wa ikhtara al-faqra wa at-tajrid. Dan dia memilih jalan fakir. Dia memilih jalan tajrid. Dalam tasawuf ni dia ada maqam asbab, maqam tajrid. Maqam asbab ni maqam yang berjalan di atas usaha. Maqam tajrid ni maqam berjalan di atas tawajuh dengan Allah semata tanpa ada usaha. Itu maqam dalam tasawuf lah. Itu berbeza-beza bergantung orang. Dan kita tak boleh nak duduk di maqam yang mana kita rasa nak. Kerana maqam kedudukan ni Allah Ta'ala yang tentukan. Maka duduk diamlah dalam ketentuan Allah. Kalau sekarang ini kita duduk di maqam apa? Kita sendiri tahulah. Maqam tajrid ke maqam asbab. Kita tak boleh nak tengok orang tu. Sedap ada tu maqam tajrid. Sedap ada tu maqam asbab. Tak boleh. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari pun dah ulas perkara ini pada matan yang awal-awal. Matan yang kedua lagi dalam hikam. Kenaan dengan maqam tajrid, maqam asbab ini. Maqam ni kedudukan. Ahlillah, seorang yang nak menuju Allah, dia tak boleh nak fikir kedudukan. Kerana seorang ahlillah, dia hanya fikir pada Allah semata.
Dia hanya memandang pada Allah. Maka asbab ke, makam tajrid ke, tak ada beza di sisi Allah. Kalau Allah tentukan kita makam asbab, duduklah diam-diam dalam makam asbab. Kalau Allah Ta'ala tentukan kita di makam tajrid, duduklah diam-diam di makam tajrid tanpa kita nak tengok kepada makam orang-orang lain. Watafa fil bilad bahsan an mursyid. Dan dia telah berjalan di negeri mencari seorang guru mursyid. Okay, itu sudah beringkaslah. Tengok muka surat 9. Kita nak cepat-cepat. Kita nak masuk kitab kita. Kana imaman faqiha. Ini saya sebut awal tadi. Muhaddithan, mufassiran, sufiyan, zahidan, abidan. Sya'a naba'u ilmih. Wahtadal ulama'u wa ahlu tasawufi. Bidhiya'i najmih. Dia ini adalah dia seorang imam yang faqih. Sangat mendalam ilmu. Muhadditha, seorang yang muhaddis. Imam, kenapa kita baca dengan nasab semua tu? Kerana dia jadi khabar kana. Kana tu ada isim dia. Isim dia siapa dia? Imam Najmuddin lah. Kana al-imamu Najmuddin al-kubra. Imaman, faqihan, muhaddithan, mufassira. صوفيا زاهدا عابدا شاع نبأ علمه واهتدى العلماء وأهل التصوف بضياء نجمه. Apa dia? Dia seorang imam, faqih, muhaddis, mufassir, sufi, seorang yang zuhud, seorang yang kuat beribadah. Telah tersebar, sya'a ni tersebar, naba'u ilmihi, berita tentang keilmuan dia. Semua orang tahu dia ni seorang yang sangat alim. Wahtadal ulama wa ahli tasawuf bidhiya'i najmih. Dan ulama telah mengambil pedoman dengannya, dan begitu juga ahli tasawuf dengan cahaya bintang. Tafal bilad wa sami'a biha al-hadith wastawtana Khawarizmi. Dan dia telah bermustautin, telah menetap. Tafal bilad ni dia telah berjalan ke negeri wa sami'a biha al-hadith. Dia telah dengar di banyak negara yang dia pergi itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang muhaddis. Wastawtana Khawarizmi. Dan dia telah bermustautin, telah menetap di Khawarizmi. Khawarizmi lah. Wasara syaikha tilka nahiyah. Dan dia telah menjadi syekh di sana, di Khawarizmi. Azim al-jah, wafir al-hurmah, la yakhafu fillah lawmata laim. Okay, qala Ibn Nuqtah huwa syafi'i al-madhhab, imamun fi sunnah, akhadha an jam'i. Seorang bermazhab Syafi'i, imam dalam hadis, dan akhadha an jam'in, dan dia telah mengambil ilmu daripada ramai ulama. Okey, kata Ibnu Hilalah, aku telah duduk, jalastu indahu, aku duduk bersama Imam Najmuddin Al-Kubra ni di khalwah tadi, mirara, beberapa kali. Dan aku dapati beberapa kali tadi, min barakatihi, daripada berkatnya Imam Najmuddin Al-Kubra ni, syai'an azim, aku dapat banyak perkara, aku dapat perkara yang besar. Fi kalamihi syai'un min tasawufil hukama. Pada kalamnya ada sesuatu daripada tasawuf hikmah. Qala Zahabi, ni Zahabi kata apa? Kana Syekhuna Imaduddin Al-Hazzami yu'azzim. Katanya Imam Zahabi ni dalam kitab Tarikh al-Islam. Besar ni Imam Zahabi ni, murid Ibn Taymiyah kan. Wa kana Syekhuna Imaduddin Al-Hazzami yu'azzimu. Guru kami Imaduddin Hazzami telah memuliakan dia. Walakin dikritikanlah. Walakinnahu fil akhir arani lahu kalaman fihi syai'un min lawazim al-ittihad wa huwa insyaallah salimun min dhalika. Tetapi di akhir hayatnya aku melihat arani lahu kalaman. Aku tengok Syekhuna Imaduddin Hazzami ni ada sedikit kritikan min lawazim al-ittihad. Ada kritikan terhadap Imam Najmuddin Al-Kubra. Kerana nampak pada ucapan Imam Najmuddin Al-Kubra ni ada ittihad. Ni ada istilah dalam tasawuf lah. Ittihadul hulul ni sesat. Tapi katanya Imam Zahabi bahawa insya-Allah salimun min zalika. Imam Najmuddin Al-Kubra terselamat daripada perkara tersebut. Imam Zahabi tetap menyokong Imam Najmuddin Al-Kubra. Kerana ucapan-ucapan ulama tasawuf ni kadang-kadang kita tak boleh nak faham secara zahir. Gitulah kan. Fa innahu muhaddis. Ni hujah Imam Zahabi lah, kerana Imam Najmuddin Al-Kubra ni seorang muhaddis, ma'rufun bis sunnah wa ta'abbud. Dikenali dia ni seorang yang kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ta'abbud. Sangat kuat beribadah. Kabirus sya'an.
sangat sya'ni, sangat besar kedudukan dia. Wa min manaqibihi istishhaduhu fi sabilillah. Dan dalam manaqib dia ni mati syahid di jalan Allah. Intaha. Okeylah. Banyak lagi kalau nak baca ni boleh baca sendiri, masya-Allah. Ni baru mukaddimah kita nak berkenalan. Kenapa? Kita kena berkenalan dengan tuan kitab. Mana-mana kitab kita nak baca, kita kena kenal dulu tuan kitab kita. Barulah bila kita baca tu, mari rasa seronok kita nak baca. Kerana kita seolah dekat hati kita dengan dia. Kalau kita main baca sembrono entah siapa, dia tak mari zauq dia tu. Bila kita berkenalan dengan tuan kitab, barulah rasa tu ada dekat. Contohlah kalau kita dapat surat daripada ayah kita, atuk kita, nenek kita, dia lain. Berbanding dengan kita jumpa tepi jalan mana lain. Maka begitu juga kita nak berkenalan dulu dengan tuan kitab kita. Walaupun mungkin ambil masa sikit lah. 10-15 minit. Ambil masa sikit lah kita baca ni ke. Baca sikit. Kalau nak kira banyak lagi ni. Siapa guru-guru dia. Kalau saya baca ni mungkin pukul 11 habis ni je lah. Masya Allah. Seronok kalau baca. Kita bila kita dengar kisah-kisah orang-orang yang dekat dengan Allah ni, dia akan menambahkan himmah kita dengan Allah. Kerana inda zikris salihin tanzilur rahmah. Ataupun bi zikris salihin tatanazzalur rahmat. Dengan kita sebut kisah orang salih ni, rahmat Allah Ta'ala akan turun. Di mana tempat kita baca kisah orang salih, rahmat Allah Ta'ala akan turun. Bahkan ulama susun kitab-kitab berkenaan dengan ulama-ulama ahlillah ni. Hilyatul awliya'nya, Tabaqat Syafi'iyah, macam-macam kitab. Tujuan apa? Antaranya supaya mari jazbah kita dalam beribadah, jazbah kita dalam menuntut ilmu, jazbah, mari semangat untuk kita nak buat amal. Antaranya antara kalau ulama-ulama yang terkini kan, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah alaihi rahmatullah. Seorang ulama besar Syria, dan dia pun pernah menjadi muraqibul am kepada ikhwan muslimin di Syria. Orang nombor 1 lah di Syria tu dalam kalangan gerakan Islam. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ada kitab-kitab dia sangat bagus kalau sahabat-sahabiah nak baca. Kitab dia antaranya Qimatuz Zaman 'indal Ulama, nilai masa di sisi ulama. Banyak lagi lah kitab-kitab dia. Banyak dia buat mari kisah-kisah yang mana bila kita baca tu mari rasa zauq kita nak menuntut ilmu, mari rasa zauq kita nak buat amal, rasa zauq nak berjihad sabilillah. Rasa semangat, mari rasa semangat bila kita dengar kisah-kisah orang-orang besar ni, menyebabkan jiwa kita jadi besar, otak kita jadi besar. Jadi kalau kita duduk dengan orang kecil, maka otak kita jadi kecil, jiwa kita jadi kecil. Maka sebolehnya kita ni hindari netizen di luar sana tu. Jangan terkesan sangat dengan netizen. Jangan terkesan dengan netizen. Buat lebih kurang je lah dengan itu. Maksudnya jangan bubuh dalam perut kita. Bubuh dalam perut kita orang besar, barulah jiwa kita besar. Baik. Sudah beringkah tu. Kalau nak tengok sikit muka surat 15 tu. Tengok sikit. Surat 15, siapa anak murid dia? Haddatha anhu Abdul Aziz bin Hilalah. Ini antara murid dia. Telah meriwayatkan hadis daripada dia, Abdul Aziz bin Hilalah. Syamkhu Khatib Daria wa Nasiru bin Mansur Al-Uradi wa Syekh Saifuddin Al-Bakharzi wa akharun, dan ramai lagi. Begitu juga kama kana di syekh muriduna kusur, selalu ramai murid. Wa kana ba'dun minhum wahida dahri. Antara mereka dia ni tokoh di zaman ni. Contohnya Syekh Majududdin Al-Baghdadi, Syekh Sa'aduddin Al-Hamawi. Ni semua ulama besar ni. Kamal Jundi wa Syekh Radiyuddin Ali Lala wa Syekh Najmuddin Ar-Razi wa Syekh Jamaluddin Al-Kili wa Syekh Najmuddin Dayah Bahauddin Ar-Rumi. Walid, ni ayah kepada Jalaluddin Ar-Rumi, bawah sekali tu. Bahauddin Ar-Rumi. Bahauddin Ar-Rumi ni ayah kepada Jalaluddin Ar-Rumi. Kalau di Turki, siapa dia pernah tengok kan, Turki tu kan dia masyhur dengan Darwish. Turki kan. Turki ni dia mazhab Hanafi dan dia masyhur dengan tariqahnya Darwish kan.
ada dia pusing-pusing tu kan. Dan dinisbahkan kepada Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Dinisbahkan. Kalau nak ikut sebenarnya Jalaluddin Ar-Rumi dia tak bawa tarikat apa. Dia seorang yang asyik dengan Allah. Kalau kita baca Masnawi dia tu, sekarang dah diterjemah tu Masnawi. Kalau pergi di nama apa tu? Pusat buku di apa dia dah? Perpustakaan Malaysia tu, perpustakaan dia kan. Boleh pergi sana tu ada dah terjemahan Masnawi. Masnawi Jalaluddin Ar-Rumi. Tebal tu berapa jilid terjemahan dia tu. Ada 8 jilid ke berapa. Boleh try cari tengoklah. Jalaluddin Ar-Rumi tu ayah dia tu murid Imam Najmuddin Al-Kubra. Ayah dia Bahauddin Ar-Rumi. Antara kitab-kitab karangan dia, tengok muka surat 16 tu kan. Tinggalan dia, Atharuhu ni tinggalan dia lah. Lahu tasanif kathirah. Dia ada tulisan yang banyak. Aghlabuha kebanyakannya mafqud. Tidak dijumpai. Walam tasil ilaina. Dan tidak sampai kepada kita. Wa na'rifu minha antara yang kita sempatnya. Antaranya usul asyrah. Ni yang kita nak baca ni Risalah At-Turuq wahiya allati baina aydina. Yang ada di tangan kita ni. Risalah At-Turuq ila Allah. Ada lebih kurang berapa yang dijumpai? Ada 10 lah. Apa 9? Wa zakara yang ke-10 tengok nombor 10 tu. Risalah At-Turuq, Risalah Al-Haimul Khaif min Lawmatil Laim, Risalah As-Suluk, Sirrul Hadas, Tawali'ut Tanwir, Ainul Hayah fi Tafsir Al-Quran, Fawatikul Jamal, Manazilus Sa'ir. Ini menunjukkan ketinggian ilmu Imam Najmuddin Al-Kubra. Wa zakara ghairu wahidin minal mutarjimin lahu annahu fassara Al-Quran fi 12 mujallada. Masya-Allah. Dan tidak seorang yang menceritakan tentang Imam Najmuddin Al-Kubra ni bahawasanya Imam Najmuddin Al-Kubra ni ada tulis kitab tafsir sebanyak 12 jilid. 12 jilid. Kalau sekarang ni yang dijumpai tafsir dan sudah ditahqiq pun Syekh Abdul Qadir Jailani ada tafsir. Tafsir Mafatihul Ghaib. Kitab tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi itu masyhur lah kan, Mafatihul Ghaib. Antara tafsir yang sudah ditahqiq pun tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Imam Najmuddin Al-Kubra pun ada tafsir dia, ada 12 jilid. Masya-Allah. Tidak seorang yang menceritakan, mutarjim ni yang menulis berkenaan dengan terjemah sirah zatiyah. Kita nak kata apa terjemah ni? Kalau sekarang ni CV lah, CV berkaitan dengan diri Imam Najmuddin Al-Kubra ni, tidak seorang yang menceritakan tentang riwayat hidup Imam Najmuddin Al-Kubra ni, bahawasanya dia mengarang 12 jilid berkenaan dengan tafsir Al-Quran. Itu antara ucapan dia. Boleh lah ya. Okay. Surah 18 tu antara ucapan dia. Tapi kita tak baca lah sebab mungkin kalau nak ambil satu lah. Muka surat 19. As-salatu munajah. Semayang-semayang ni ialah kita berbisik dengan Allah. Kita bermunajat dengan Allah. Berbisik-bisik dengan Allah. Sebagaimana seorang kekasih kan, bila dia berbisik dia lagu mana dia penuh penghayatan, penuh pengharapan, penuh bukannya bercakap dengan lebih-lebih kurang. Gitulah. Panjang lagi tu, cuma kita masa. Kita terus masuk kepada kitab kita. Kita masuk kepada kitab kita. Okey, masing-masing boleh tengok pada muka surat kitab kita. Banyak lagi tu. Muka surat 37. Ini sedap kalau kita baca kitab tahqiq lah. Tahqiq ni biasa dia sudah sebut bagi orang seperti kita ni. Molek baca kitab tahqiq lah. Sebab dia dah cerita seberingkas siapa dia pengarang kitab, tu macam mana cara dia mentahqiq kitab, tu ada kan. Kita masuk pada kitab kita Risalah At-Turuq ila Allah di Syekh Ahmad bin Umar. Namanya Ahmad, ayahnya Umar, tuknya Muhammad. Yang dikenali dengan Najmuddin Al-Kubra. Najam ni ialah bintang. Ini juga gelaran dia. Bintang agama. Bintang agama. Kalau Imam Syafi'i apa gelarannya? Nasirus Sunnah. Yang membela. Ataupun Nasir ni orang yang memenangkan As-Sunnah. Pembela hadis Nabi SAW. Itu Imam Syafi'i. Imam Nawawi apa gelarannya? Muhyiddin. Imam Nawawi ni kemudian lagi daripada Imam Najmuddin Al-Kubra. Kalau ikut zaman tu dia setelah Imam Najmuddin
Al-Kubra. Jadi Imam Najmuddin Al-Kubra ni gelaran dia Najm. Najm ni bintang. Bintang agama. Al-Kubra tu gelaran dia. 612 Hijriyah yang ni meninggal. Okey, masuk pada kitab dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ni belum lagi ni. Alhamdulillah awwalan wa akhira wassalatu wassalamu ala nabiyhi zahiran wa batina. Qala Syekhul Imamul Ajallul Kabir Qudwatul Wasilin, Syekhul Syuyukh fil Alamin, Najmul Haqq wad Din, Abu Jannab Ahmad bin Umar bin Muhammad bin Abdullah Al-Khiwaqi As-Sufi Al-Ma'ruf bi Najmuddin Al-Kubra qaddasallahu ruhah wa nawwara darihah wa ja'ala min ar-rahiq al-makhtum ghabuqahu wa sabuhahu. Okey, ni belum lagi. Ni ucapan dia. I'lam. Ni ucapan Imam Najmuddin Al-Kubra. Muka surat 40. Sekejap Ya, anak-anak. Ada Umi kat belakang. Sekejap. Kat Umi. Sekejap Nak bentar dah. Bismillah. Baik. Tengok muka surat 40. At-Tariq-ilallah. Ini kitab dia. Ini ucapan Imam Najmuddin Al-Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh qaddasallahu ruhah wa nawwarallahu darihah wa radhiyallahu ta'ala anhu. I'lam. Ketahuilah. Dia mulakan dengan ketahuilah. I'lam ni biasa nak sebut perkara-perkara penting. Kalau kita baca mana-mana kitab bila sebut i'lam, ini muhim. Sangat penting. Aham. Sangat-sangat penting untuk kita ambil perhatian. Dia kata, anna turuqa ila Allah Ta'ala kathirah. Okay, saya slow sikit. Kerana aku tak sempat nak catat ke apa. Bahawasanya turuq ila Allah, jalan-jalan, turuq jamak taksir kepada tariq. Jalan-jalan ila Allah, menuju kepada Allah Ta'ala, kathiratun, sangat banyak. Kathirah. Kita tengok dalam dia ni tahqiq sebut tengok. Dalam makhtutat yang lain, makhtutat ni kata apa kalau bahasa Melayu kita, makhtutat ni tulisan tangan yang ditinggal. Ingat manuskrip. Manuskrip. Dalam makhtutat tengok ni saya bagi caralah untuk lepas ni baca kitab yang dah ditahqiq. Tengok bawah tu nota kaki dia sebut dua kan. Dua laisa fi ba wajib. Dia kata tak ada dalam makhtutat ba dan dalam makhtutat jim. Ini dalam manuskrip alif. Dia guna ni dalam manuskrip alif. Manakala manuskrip satu lagi 2 3. Biasanya kita yang ditahqiq ni yang telah dimuqabalah. Dia ada contoh ada 4 5 manuskrip di depan dia. Maka dia buat muqabalah antara 4 5 kitab tadi. Mana yang nak diiktimad. Contoh yang ni alif tu lah yang akan dijadikan iktimad. Dia dah sebut dah depan tu, semua kita tak baca lah tadi kan. Jadi kathirah tu tak ada dalam makhtutat ba dan jim. Manakala makhtutat alif ada. Kata dia i'lam anna turuqa ila Allah Ta'ala. Dia sebut gitu je. Dalam makhtutat alif. Dalam ba dan jim. Manakala makhtutat alif ada kathirah, banyak. Ketahuilah bahawasanya jalan-jalan menuju Allah ni terlalu banyak. Banyak tu sebanyak mana? Bi'adadi anfasil khalaiq. Masya Allah. Dengan adadi. Adad ni bilangan. Anfas, jiwa-jiwa. Al-khalaiq. Makhluk-makhluk. Sebanyak mana jiwa manusia makhluk. Sebanyak itulah jalan menuju Allah. Setiap orang berbeza-beza. Masya Allah. Ni dia nyetak lagu ni. Masya Allah. Kita dengar terkejut. Dengar terkejut. Jalan-jalan orang menuju Allah ni banyak. Berbeza mengikut keadaan orang. Wa tariquna. Ini nak masuk dah. Dan jalan kita, alladhi nashra'u fi syarhihi, yang akan kita masuk. Nashra' ni yang akan kita mula bincang. Syara'a ni kan syariat. Tariqah, jalan. Yang akan kita cerita. Yang akan kita mula nak bahas. Yang kita nak royak. Lah gitulah. Wa tariquna alladhi nashra'u, dan jalan kita
yang kita nak sebut ni, yang kita nak masuk fi syarhihi, nak syarah, huwa aqrabut turuqi ila Allah Ta'ala. Dia ialah paling dekat. Aqrab ni paling dekat. At-turuqi, jalan ila Allah Ta'ala, menuju Allah. Okay. Imam Najmuddin Al-Kubra, bila dia sebut mukaddimah begini ni, menyebabkan kita rasa teruja. Dia kata jalan menuju Allah ni banyak. Cuma jalan yang saya nak cakap ni, ini jalan yang paling cepat kita sampai pada Allah. Masya Allah. Ada orang dia nak menuju Allah. Contoh, ada orang dia nak pergi KL. Tetapi dia naik basikal. Dia naik basikal. Ada orang dia nak pergi KL. Dia jalan kaki daripada Kota Baru nak sampai ke KL. Berapa hari. Ada orang dia naik bah. Susah sikit lah. Ada orang dia naik kereta. Kereta beza pula. Ada orang naik kereta kancil. Ada orang naik kereta Mercedes. Ada orang naik kereta bergantung lah. Ferrari ke. Ada orang dia naik kapal terbang. Ada orang naik jet pejuang. Jet lagi cepat ke jet. Jadi berbeza-beza. Bergantung. Okey. Banyak ni contoh lah. Bergantung. Ada orang dia santai. Nak santai. Naik basikal. Nak santai naik basikal. Sampai juga KL. Tapi mungkinlah. 2 bulan. 2 bulan tak lah. Mungkin 2 minggu ke. Sepatutnya 8 jam jadi 2 minggu. Ataupun sebulan ke. Kalau jalan kaki mungkin 2 bulan. Wallahualam. Bergantung lah. Sebab kita tak pernah buat. Itu contoh. Maka kata Imam Najmuddin Al-Kubra, jalan sebanyak-banyak tadi orang nak menuju Allah ni. Semua orang nak menuju Allah. Orang mukmin semua nak menuju Allah. Tak ada pun orang mukmin nak menuju pada syaitan. Tu tak jadi mukmin lah. Tu munafik. Ataupun kafir. Orang mukmin ni dia nak menuju Allah. Jadi orang mukmin ni sebanyak-banyak jalan tadi, kami nak cerita, kata Imam Najmuddin Al-Kubra, kita nak cerita jalan paling dekat. Macam mana? Jalan naik kapal terbang, naik jet pejuang. Macam mana? Wa awdahuha. Wa awdahuha, dan yang paling jelas sekali. Jalan yang paling jelas sekali. Wa arsyaduha, dan jalan yang paling terbimbing. Paling terbimbing. Yang mana? Jalan mana? Turuk ni banyak. Jalan mana? Wa dzalika li'anna turuqa. Takdi apa tu? Wa dzalika, dan demikian tadi tu. Kenapa nak jalan yang paling cepat ni? Kenapa? Wa dzalika, habis itu. Wa dzalika, dan demikian tadi tu. Lianna turuqa, kerana bahawasanya jalan-jalan ni ma'akasrati adadiha, dengan banyaknya bilangan dia, mahsuratun, terhimpun ataupun terhenti fi thalathati anwa', pada 3 jenis sahaja. Jalan sebanyak-banyak tadi, jiwa manusia banyak tadi tu, dia terhenti pada 3 cara ya sebenarnya. 3 jenis. Ni kena ambil poin, ambil penting. Ni sila ambil take note. 3 jenis. Jalan orang nak menuju Allah ni ada 3 jenis lah. 3 jenis. Ada 3 jenis. Sebanyak-banyak tadi tu dia terhimpun pada 3. Mahsurah, terhenti ataupun terhimpun pada 3 jenis. Antara 3 jenis ini, banyak-banyak kita berzikir ke, kita baca Quran ke, kita semaya ke, apa sajalah, hatta kita tidur ke, kita rehat ke, hatta kita bersembang ke, hatta kita apa-apa saja, kita masuk office, kita buat apa sajalah. Kita buat urusan persatuan, semua perkara. Kita masuk kelas, belajar. Kita bermuamalah dengan kawan-kawan, bermuamalah dengan pensyarah, muamalah dengan anak-anak kecil, muamalah dengan orang tua, muamalah dengan apa sahaja, semua perkara yang kita nak buat. Setiap napas yang kita hidu, kita hidu kau. Kalau Kelanda sebut serak kan. Setiap napas yang kita hidu. Setiap degupan jantung, setiap kelipan mata. Semua perkara tadi tu, semua tu dia terhenti pada 3 jenis. 3 jenis. Mungkin hari ni sampai sini lah kot, insya-Allah. Kita akan tengok, kita mungkin akan nak ulas sikit, mungkin agak lama sikit ayat ni kan, insya-Allah. Sebab kita boleh pihak ni, lepas ni kita masuk seterusnya insya-Allah. Tak ada payahlah insya-Allah. Dia terhenti pada 3 jenis. Jadi 3 jenis ni kita pilih kita nak duduk di mana. Setiap napas kita, setiap amal yang kita buat ni, dia bergantung pada 3 keadaan ini. Kita nak duduk mana. Kata Imam Najmuddin Al-Kubra, aku dapati jalan yang paling dekat kepada Allah, yang paling jelas, paling terpimpin. Demikian itu, bahawasanya jalan yang banyak-banyak tadi tu, dia terhimpun pada 3. Pada 3.
Ada tanya soalan ke? Kalau tanya soalan terus je ya, tak terus buka mic je. Ha. Takut kalau tulis nanti saya tak perasan. Sebab saya pun duk tengok kitab kat bawah. Tak ada tu Ustaz. Clear lagi, clear Tak ada lagi. Baik. Teruslah insya-Allah. Kita ada lebih kurang setengah jam lagi insya-Allah. Kalau rasa tak cekak tu rehatlah. Lagipun memang santai pun. Insya-Allah kita ni lebih pada santai lah. Boleh terus nak tanya terus tanyalah insya-Allah. Saya tengok muka surah 41 sambungan dia. Terhimpun pada 3 jenis. Pertama, at-tariqullah taala awwaluha turuqu arbabil muamalat. Sebelum kita masuk ni, kita kena tahu dulu. Ulama membahagikan tasawuf kepada dua. Satu tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf irfani. Akhlaki dengan irfani. Ada ulama menyatakan tasawuf akhlaki ni sebagai tasawuf muamalah. Manakala irfani pula ialah tasawuf mukasyafah. Lepas-lepas ni kalau sahabat buka di Google ke tengok ada perbahasan tasawuf falsafah kan. Sebenarnya kalau nak ikut lebih lagi asal falsafi ni, kalau tanya saya tak setujulah. Dia bukan falsafah. Itu mungkinlah falsafah masuk. Falsafah masuk mungkinlah. Tapi kalau nak ikut yang sebenar, kita cerita ni zaman siapa ni? Zaman Imam Abu Yazid Al-Bastami, zaman awal-awal, Imam awal lagi tasawuf ni. Siapa? Imam Abu Hasan, Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Sayyidut Taifah. Siapa Sayyidut Taifah? Imam Junaid Al-Baghdadi. Bila kita sebut tasawuf ni, kita tak akan lari daripada satu tokoh pengasas lah. Wadih kepada ilmu tasawuf. Siapa dia? Imam Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kita sekarang cerita tasawuf kan? Jadi tak boleh lagi daripada Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi juga seorang ulama bermazhab Syafi'i. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni dia kemudian lagi daripada Imam Bukhari. Kalau ikut zaman tu, Imam 4 mazhab dulu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian zaman seterusnya datang zaman ulama hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim. Siapa lagi? Imam Tirmizi. Imam Tirmizi tu murid Imam Bukhari kan? Imam Nasai ini imam muhaddis. Kemudian mari zaman ni. Zaman ulama tasawuf ni. Imam siapa dia? Imam Junaid Al-Baghdadi, siapa dia? Abu Yazid Bastami. Ulama besar lah. Sebelum tu siapa? Ma'ruf Al-Karhi. Siapa lagi? Banyak kan ulama-ulama ni Allah Ta'ala hantar mereka ni sesuai dengan zaman dia. Keperluan zaman. Kerana zaman Imam Syafi'i perlu tokoh seperti Imam Syafi'i. Kerana itu Imam Syafi'i dianggap sebagai wadih kepada ilmu usulul fiqhi. Ilmu usul fiqh. Bukan berarti zaman Rasulullah tak ada usul fiqh. Bukan. Ada dah. Cuma Imam Syafi'i himpun, susun menjadi satu disiplin. Maka dia dianggap sebagai wadih kepada ilmu usul fiqh. Maka begitu jugalah Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia wadih kepada ilmu tasawuf. Bukan berarti zaman Rasulullah tak ada. Kerana ayat Quran banyak sangat cerita tentang tasawuf. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak cerita tentang tasawuf. Hadis Jibril kalau kita mengaji Arba'in, hadis yang awal-awal lagi. Hadis yang kedua dalam hadis Arba'in Imam Nawawi. Cerita tasawuf. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu cerita irfan lah tu. Cerita musyahadah lah tu. Cerita tentang memandang kepada Allah. Mata hati kita memandang kepada Allah. Sudah ada tasawuf zaman Rasulullah lagi. Cuma yang menyusun dia menjadi satu disiplin. Jadi tasawuf ni ada tasawuf zahir, ada tasawuf batin. Adapun saya sebut tadi apa? Ada irfani, ada akhlaqi. Adapun disebut juga muamalah dengan apa tadi? Siapa ingat? Muamalah dengan mukasyafah. Biasanya ulama kita akan banyak bahas, akan tolong kita kepada muamalah, dari sudut muamalah. Mukasyafah ni biasanya tidak terlampau dibahaskan kepada awam. Kepada awam, mukasyafah. Bukan tak sebah, cuma takut tak sampai. Begitu.
Kerana likulli maqamin maqalun. Sebab setiap maqam itu ada maqal. Likulli maqal, likulli maqalin, likulli maqamin maqal. Setiap maqam itu ada maqal dia. Kedudukan dia. Orang awam ada ucapan yang layak dengan dia. Orang khawas ada ucapan yang layak dengan dia. Khawasul khawas ada ucapan yang layak dengan dia. Kita tak boleh buat serupa. Orang PhD, kita nak kecek sama dengan budak tadika. Mana boleh? Tak? Budak tadika, kita nak kecek, kita nak bercakap dengan dia sama dengan budak universiti. Kita nak bercakap dengan budak tadika, tapi kita bahas kepada dia kenegaraan. Mau nanya ke dia. Atau budak universiti, kita nak ajar ABC kepada dia. Pening kan dia? Dia kata apa benda? Jadi tengok kesesuaian keadaan. Likulli maqamin maqal. Setiap maqam itu ada maqal tersendiri. Dia tak boleh kita nak buat sama begitu. Jadi kebanyakan ulama, hatta Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali banyak akan bahas kepada kita berkenaan dengan muamalah. Walaupun kadang-kadang Imam Ghazali akan cuit juga mukasyafah. Dia akan cuit juga. Menyebabkan kalau kita baca Ihya Imam Ghazali itu boleh menangis. Kita baca Ihya. Ihya ni kita tak boleh nak baca lorak-lorak. Kadang-kadang baca macam kita baca buku novel, tak boleh. Dia baca sikit kita kena renung. Baca satu perenggan dengung. Baca lagi satu perenggan dengung. Renung. Boleh menangis. Di 4 jilid tu, Ihya tu, mungkin ambil masa lama lah. Baru khatam. Dia kena dengung. Sebab Imam Ghazali tulis Ihya ni, di akhir-akhir hayat dia. Okay? Hayat dia. Imam Ghazali ni kalau kita nak baca sejarah dia terlalu banyak kitab karangan dia. Dia ni Hujjatul Islam. Dia ni Faridu Dahri. Ajibu Zamani. Keajaiban zaman. Imam Ghazali dahsyat. Sehingga guru dia pun mengakui kealiman, kedalaman ilmu Imam Ghazali. Siapa dia? Imam Haramain Al-Juwaini. Mengakui kealiman. Dia satu orang ni nak tengok alim tak alim, guru iktiraf. Ada bukan anak murid iktiraf. Kerana anak murid iktiraf tu biasa. Mana ada anak murid tidak kagum pada guru tu perkara biasa. Dia yang luar biasanya ialah apabila guru kagum kepada anak murid. Tu baru budak ni memang luar biasa. Kalau ada satu orang pelajar ni, guru-guru semua kagum. Ni memang luar biasa. Budak ni mungkin jadi orang ulama besar satu hari, insya-Allah. Semua guru-guru dia kagum kepada dia. Maka Imam Ghazali ni, dia ni diperakui oleh guru-guru dia. Antara yang paling besar zaman tu ialah Imam Haramain. Imam Haramain Juwaini ni sampai dapat gelar ke Haramain, imam kepada 2 tanah haram. Alim tak alim Haramain. Tapi Imam Haramain puji Al-Bahrul Amiq, dia kata Ghazali ni lautan yang sangat dalam. Dahsyatnya Imam Ghazali. Jadi dia cakap pun sesuai dengan keadaan kita kan. Baik, tu kita pengenalan dulu. Supaya kita tahu dulu seberingkah tasawuf ni dia ada zahir, ada batin. Ada tasawuf zahir, ada tasawuf batin. Tasawuf ni ada 2 lah. Satu akhlak, satu lagi irfan. Irfan ni dari sudut kita musyahadah kepada Allah. Kita memandang kepada Allah. Mata hati kita ni melihat kepada Allah. Satu lagi ada ataupun nama lain apa dia? Muamalah dan juga mukasyafah. Boleh dah? Itu gambar awal tasawuf. Jadi kita kena tahu dulu. Kalau nak tengok lepas pada ni tokoh-tokoh besar, kena tengok lepas ni. Kalau pengasas ataupun wadih, kalau sebut pengasas takut orang salah faham kan. Orang yang menyusun ilmu tasawuf ni, orang mula-mula yang menyusun kaedah semua ni, siapa dia? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ni kita kena kenal nama-nama ni. Nama-nama penting. Zikr as-salihin tatanazzalur rahmat. Jadi kita cerita orang salih ni, rahmat Allah Ta'ala akan turun. Dan apabila kita baca kisah-kisah ahlillah, kisah-kisah awliya ni menyebabkan hemah kita jadi kuat. Kita tengok kan kisah-kisah ahlillah ni. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sehari dalam bulan Ramadan akan khatam 2 kali Quran. Sebulan tu 60 kali khatam Quran. Bila kita dengar tu jadi hemah kita naik. Takkan aku tak boleh nak khatam sekali pun dalam Ramadan. Lagu tu. Hemah kita jadi naik. Bila kita dengar. Imam Syafi'i khatam Quran dalam Ramadan 60 kali khatam. Ada riwayat kata 30 kali. Takkan kita nak khatam sekali pun tak boleh. Jadi hemah kita jadi naik. Bila kita dengar kisah-kisah
Orang-orang yang besar ni, orang-orang yang dekat dengan Allah ni. Boleh eh? Itu sebagai pengenalan. Baik, kita masuk pada kitab kita. Kata Imam Najmi Al-Kubra, jalan menuju Allah ni terlalu banyak, cuma dia terhimpun pada 3. Banyak-banyak tadi tu, bergantung setiap orang, dia pilih lah. Dia pada 3 keadaan. 3 keadaan. Okey, tengok tu, awwaluha. Yang pertamanya apa? Jalan apa? Turuq arbabil muamalat. Jalan-jalan arbabil muamalat. Kumpulan golongan al-muamalat. Golongan orang yang mengambil perhatian terhadap muamalah. Muamalah. Dia memberi perhatian yang sepenuhnya kepada muamalah. Muamalah ni amalan lah. Amalan perbuatan dia, amalan. Macam mana tu? Bikasratis shaum. Dengan banyak puasa. Dia akan banyak berpuasa. Wassalah, dia banyak bersembahyang. Wazzakah, dia akan banyak berzakat. Wal haji, dia akan banyak kali buat haji. Wal jihad, dia akan banyak berjihad. Wa tilawatil Quran, dia akan banyak baca Quran. Wa ghairiha, dan selain daripada amalan-amalan tadilah, puasa, semaya, zakat, haji, jihad, baca Quran tadi. Minal a'maliz zahirah, daripada amalan-amalan zahirah. Amalan-amalan zahirah. Dia memperbanyakkan, dia banyak. Wa huwa tariqul akhyar. Kini boleh tanda sikit. Wa huwa tariqul akhyar. Inilah jalanan al-akhyar, orang-orang yang terpilih. Ini jalanan orang-orang yang terpilih. Tariq turuq arbabil muamalat. Dia banyakkan amal. Dia puasa banyak, dia zakat banyak, dia semayang banyak, dia haji banyak, jihad banyak, baca Quran banyak. Dia amalan-amalan zahir. Dia terhenti di amalan zahir. Turuq arbabil muamalat. Itu yang pertama. فالواصلون بهذا الطريق في الزمان الطويل أقل من القليل. Cuma yang sedihnya, falwasilun, maka orang-orang yang sampai kepada Allah lah, wasilun ni, wasiluna ila Allah lah, orang yang sampai kepada Allah, bihadha tariq, dengan jalan ini. Jalan mana ni? Jalan zahir ni. Dia jalan zahir tadi. Amalnya banyak. Fi zaman tawil, pada masa yang panjang, pada sepanjang zaman. Sepanjang zaman yang salaf lah, dia nak cerita kata Imam Najmi Al-Kubra ni, sepanjang zaman sehingga zaman dia lah. Sehingga zaman dia, daripada zaman awal sampai ke zaman dia tu, aqallu minal qalil, sangat sedikit daripada yang sedikit. Sangat sikit orang sampai kepada Allah apabila dia buat amal hanya terhenti di amal zahir semata. Betul. Kenapa? Kerana apabila dia terhenti pada amal zahir, tanpa dia baiki dalaman dia, batin dia tak baiki. Dia baiki zahir je. Dia banyak puasa, dia banyak sembahyang, dia banyak baca Quran. Menyebabkan dalaman dia tu, bila dia tak baiki, dia tak nampak orang lain. Berat orang lain. Orang lain teruk tu, tak semaya ber. Dia nampak orang lain. Dia duduk tengok orang lain. Dia tak nampak Allah Ta'ala. Dia tak dapat Allah Ta'ala. Kerana tu katanya Imam Najmi Al-Kubra, orang yang sampai melalui jalanan zahir ni sangat sedikit daripada yang sedikit orang yang sampai kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak duduk sini lah. Mudah-mudahan. Baik, itu jalanan yang pertama. Jalanan yang pertama, dia memperbanyakkan amalan zahir. Tapi ini bagus dah, masya-Allah, bagus dah. Tariqul akhyar. Cuma tinggal nak baiki sikit je lagi. Baiki dalil dia tu, baiki sikit. Alangkah baiknya kalaulah dia baiki. Dia pergi masuk, dia pergi baiki dalam media. Dia pergi baiki dalam media dengan macam mana? Dia duduk majlis-majlis ahlillah. Duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang ini masya-Allah bagus dah ni. Amalan zahir banyak dah, bagus dah. Bagus dah. Semayanya, zakatnya, haji. Cuma sikit, nak baiki sikit. Batin je. Sikit. Sebab apa kalau tak baiki batin? Menyebabkan dia duduk mandai makhluk. Na'udzubillah, menyebabkan jadi ujub, jadi rasa ijab dengan diri sendiri. Rasa ajaib dengan diri sendiri. Jadi berasa, bagus juga aku. Pukul 3 pagi bangun sembahyang tahajud. Tiba-tiba. Sepatutnya kalau tak ada rasa ujub, bagus dah. Duduk menangis. Tiba-tiba merasa, bagus juga aku. Orang lain tak bangun lagi, aku bangun dah. Tiba-tiba jadi penuh. Tiba-tiba jadi penuh. Bagus juga aku baca Quran. Orang lain tak baca sebanyak seperti mana aku. Tiba-tiba jadi penuh.
Tapi ada je yang diselamatkan oleh Allah, ada je. Ha. Jadi orang yang sampai melalui jalanan ini sangat sedikit daripada yang sedikit. Dalam hak sikit tu sangat sikit. Nak sebut sangat sikit lah orang yang sampai kepada Allah melalui jalanan ni. A'maluz zahirah ni semata. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua pula, wasaniha tariqu arbabil mujahadat war riyadat fi tabdilil akhlaq. Masya-Allah. Wa tazkiyatin nafsi wa tasfiyatil qalbi wa tajliyatir ruh was-sa'yi fi ma yata'allaqu bi'imaratil batin wa huwa tariqul abrar. Perjalanan yang kedua, tariqu arbabil mujahadat war riyadat. Ialah jalan golongan mujahadah dan riyadah. Orang yang bermujahadah dan berriyadah. Riyadah ni bukan jasmani tu, rohani lah. Riyadah rohaniyah. Riyadah ruhaniyah. Latih. Riyadah ni kan berlatih. Melatih. Mujahadah ni dia melawan hawa nafsu dia. Dan dia melatih jiwa dia. Dia latih. Dia duduk baiki. Ni jalanan yang kedua. Kita boleh duduk sini tak apa dah ni. Tak apa dah. Fi tabdilil akhlaq. Pada nak membaiki, nak tukar akhlak. Tukar akhlak buruk tadi kepada akhlak yang cantik. Daripada akhlak mazmumah kepada akhlak mahmudah. Daripada akhlak akhlak manusia, akhlak hayawani. Akhlak hayawani kepada akhlak malaikat. Begitu. Daripada akhlak yang rendah kepada akhlak yang tinggi. Tabdilil akhlak. Kalau sebelum ni apa dia? Banyak kecek mengarut ke? Tukar. Kalau nak cakap banyak juga, cakap benda yang bagus. Yang tidak mengarut. Kalau boleh tukar, kurangkan cakap. Begitu. Apa lagi? Kalau sebelum ni banyak apa? Banyak mengata orang, na'udzubillah. Lepas pada ni, mengata diri sendirilah. Duduk seorang kata diri sendiri. Kerana diri sendiri kalau nak tengok aib, tak sempat nak tengok aib orang. Kerana terlalu banyak aib pada diri kita. Terlalu banyak aib. Tak sempat kita nak tengok aib. Nak tengok aib orang. Sebab apa? Terlalu banyak aib yang ada di diri kita. Kita nak tengok aib lah. Jadi tak sempat dah nak cerita tentang orang. Wa tazkiyatin nafsi. Dia mensuci. Tazkiyah. Tazkiyah ni nama lain bagi tasawuf lah. Tazkiyah. Tasawuf. Akhlak. Tazkiyah. Penyucian jiwa. Dia mujahadah riyadah pada menyucikan jiwa. Wa tasfiyatil qalbi. Tasawuf tu menyucikan hati. Sekejap. Tengok deh. Baik, sambung sikit lagi deh. Minta maaf. Wasaniha yang keduanya tariq arbabil mujahadat war riyadat fi tabdilil akhlaq wa tazkiyatin nafsi wa tasfiyatil qalbi. Jadi semua waw ni wa ataf lah. Ataf kepada tabdilil akhlaq. Orang yang mujahadah, riyadah, nak tukar akhlak buruk kepada akhlak baik. Dan nak menyucikan jiwa. Nak tasfiyah qalb, nak mensucikan hati dia. Qalb ni yang berbolak-balik, hati yang berbolak-balik. Wa tajliyatir ruh, dan nak mentajallikan ruh dia. Rohani dia tu nak jadi tinggi. Tajalli ni nak nampak keagungan Allah. Ruh dia tu memandang keagungan Allah. Was-sa'yi fi ma yata'allaqu bi'imaratil batin. Dan dia ni berusaha, sa'i ni kan berlari, berusaha, bersungguh. Kalau orang pergi umrah tu kan ada sa'i kan, antara Safa Marwah, berjalan. Sa'i, jalan bersungguhlah. Fi ma yata'allaqu sa'a, berusaha, bersungguh, pergi kepada pada perkara yata'allaqu bi'imaratil batin, yang berkaitan dengan mengimarahkan, menghidupkan batin dia. Jalanan yang kedua ni orang yang menghidupkan batin dia. Dia usaha baiki batin. Kalau hak tadi, yang mula-mula tadi tu zahir, amal zahir. Kalau yang kedua ni dia imarahkan batin dia. Wa huwa tariqul abrar.
Ini jalanan orang abrar. Pernah dengar tak istilah paling masyhur? Waktu saya di kampus dulu, saya dulu sempat di Darul Quran sebelum ke Azhar. Sebelum pergi kuliah syariah di Azhar, saya sempat Darul Quran. Sini selalu baca. Apa dia? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Mungkin hari ni pun di dalam kalangan mahasiswa selalu baca yang ni, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik pada orang abrar tapi buruk pada orang muqarrabin. Pernah dengar kan? Jadi abrar di sini ni, hak ni abrar ni. Hak ni abrar. Muqarrabin jap lagi yang ketiga. Ini jalanan abrar. Jalanan orang-orang ahli syurga lah, abrar ni. Orang yang duduk baiki dalaman dia, jiwa dia. Ini biasanya orang yang duduk di bawah tarbiyah seorang guru mursyid. Dia akan bermujahadah, berriyadhah. Guru mursyid dia akan bagi tahu kepada dia, hari ni mu kena khatam, mu kena habiskan Quran sebanyak 3 juz. Mu kena semaya berapa, zikir berapa. Biasanya lagu tu lah. Ataupun tak semestilah. Kita sendiri mendisiplinkan diri ke. Yang pasti kita duduk dengan ahlillah, maka kita akan bincang berkenaan dengan Allah, bincang berkenaan dengan penyucian jiwa. Bincang berkenaan dengan hati. Nak imarah, nak hidupkan batin kita. Nak hidupkan batin kita, dalaman kita. Dalaman kita nak hidup, nak baiki. Kerana hati kita ni setiap hari dia akan bertumpuk kan. Iaitu kena basuh, sentiasa basuh hati kita dengan zikir, dengan Quran. Kena basuh hati kita tu. Dia akan bertumpuk, kena dengan tazkirah. Dan kita orang Islam ni sekurang-kurangnya sibuk macam mana pun akan dengar khutbah Jumaat. Seminggu sekali. Kalau tak dengar khutbah tu mungkin menyebabkan jadi kerah. Jadi kerah. Jafa. Kenapa Jafa ni? Kenapa kerah ni? Kalau orang yang hati dia lembut, dia mudah menangis. Dia mudah menangis. Kalau orang hati kerah, dia tak rasa apa pun. Benda yang sangat sedih pun. Tapi dia tak rasa apa. Tapi orang yang hati lembut sikit lah. Terus tersentuh. Dan kita ni biarlah tersentuh dengan Allah. Jangan tersentuh dengan dunia. Kadang kita ni terbalik. Tengok Korea menangis-nangis. Auzubillah. Mungkin tak ada lah kalangan kita kan. Tapi ada orang dia boleh selesaikan 100 episod Korea. Ajib. Ni antara ajib zaman ini. Dia boleh habis 100, 200 episod habis. Boleh habis, boleh khatam. Kita merasa ajib. Kita merasa pelik. Boleh khatam ni. 150 episod. Setiap satu episod 1 jam setengah. Boleh khatam. Kalau dia baca kitab tu, alim dah. Tapi boleh, itu antara kepelikan zaman lah. Kepelikan zaman. Tapi boleh. Dia boleh menangis. Dia tengok Korea boleh menangis. Dia tengok Hindustan boleh menangis. Sebab dia tu sudah, dia meletak arah tu ke tempat yang tak sepatutnya. Sepatutnya kita nak menangis dengan Allah. Menangis bila dengar kisah Rasulullah. Menangis. Itu baru betul. Biar letak balik. Kita balik asal panggil. Kita balik asal pada fitrah kita. Kerana Islam tu ialah fitrah. Fitrah kita. Islam ni serah pula pada Allah. Itu fitrah kita. Allati fataran nasa 'alaiha. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Allahu akbar. Okey, jalanan yang kedua ni, falwasilun bihadha at-tariq aktsaru min zalika al-fariq. Maka mereka yang sampai kepada Allah bihadha at-tariq, dengan jalanan ini, aktsar min zalika al-fariq. Lebih banyaklah min zalika al-fariq. Daripada demikian kalau kira fariq ni kumpulan lah, daripada kumpulan ni. Jalanan ini ni ramai orang sampai kepada Allah, tetapi ada istidrak tu, walakin usulul bawadiri minhum minan nawadir. Tengok bawah tu. Nombor 1. Tengok nombor 1 tu. Fi ba dalam makhtutah ba, usul zalika minan nawadir. Orang yang sampai kepada Allah dari menurut jalanan ini, minan nawadir. Antara perkara yang nadir juga. Antara perkara yang pelik juga. Usulul bawadir.
Walakin akan tetapi wusulul bawadir minhum dalam kalangan mereka minan nawadir. Sekejap saya nak cek sekejap . Baik. Walakin wusulul bawadir minhum minan nawadir. Dia kata tetapi orang yang duduk di jalanan ini di permulaan sampai kepada Allah, orang yang permulaan ni yang baru menuju Allah ni, orang salik lah. Minan nawadir, antara perkara yang jarang-jarang. Maksudnya dia duduk di jalanan ini, dia akan mengambil masa yang lama. Mengambil masa yang lama barulah sampai kepada Allah. Di permulaan tu dia tak sampai kepada Allah. Permulaan tu mungkin dia akan melihat pada diri dia, dia akan melihat kepada makhluk lah, pada diri dia seumpama. Lama barulah dia akan sampai kepada Allah. Begitulah. Kena tengok bawah tu, fiba pada makhtutat ba, wusulu zalika minan nawadir. Orang yang sampai kepada Allah melalui jalanan ini ni nawadir, jarang sekali, jarang. Cuma kalau pada makhtutat alif lagi sedap, lagi nampak kita. Walakin usulul bawadir, tetapi orang yang permulaan yang sampai kepada Allah minhum dalam kalangan mereka minan nawadir, termasuk dalam perkara yang pelik lah. Nadir ni kal ma'dum lah. An-nadir kal ma'dum. Nadir ni jarang, nadir. Nawadir ni jamak taksir kepada nadir. Jarang, sangat jarang orang sampai kepada Allah di permulaan. Okey, sikit lagi dah. Nak buka sebelah dah. Walidzalika lamma sa'ala Ibn Mansur Ibrahim al-Khawwas. Demikian apabila ditanya, telah bertanyalah Ibn Mansur. Ibn Mansur tanya siapa? Tanya Ibrahim Khawwas. Ni ulama besar ni, suhu ni. Masyhur kan? Ibrahim Khawwas. Ibrahim Khawwas, Ibn Mansur tanya. Husain bin Mansur tanya. Al-Hallaj Abu Abdullah. Dia tanya apa? Fi ayyi maqamin turawwidu nafsak? Kamu beriadah riadah jiwa ni maqam mana? Qala urawwidu nafsi fi maqamit tawakkul. Aku telah riadah jiwa aku ni pada maqam tawakkul. Maqam tawakkul. Tawakkul ni serah pula pada Allah. Maqam tawakkul. Tawakkul ni maqam penyerahan. Munzu 30 sanah. Sejak 30 tahun. Katanya Ibn Mansur, Al-Hallaj Ibn Mansur, afanaita umraka fi imaratil batin. Dia kata, apakah engkau telah habiskan umurmu pada menghidupkan batin kamu, mengimarahkan batin kamu. Fa aina anta minal fana'i fillahi ta'ala? Allahu akbar. Maka di mana fana kamu dengan Allah Ta'ala? Mana kamu nak fana dengan Allah? Sebab apa? Sebab kamu telah habiskan umurmu kepada nak menghidupkan batin kamu sehingga kamu tak sempat nak fana dengan Allah. Sebab kamu duk fana dengan batin kamu. Situ. Dahsyat ni. Ni Al-Hallaj dia tanya kepada Syekh Ibrahim Khawwas. Jadi dia mengambil masa. Jalanan yang kedua ni dia mengambil masa yang lama. Begitu je lah. Okey, yang ketiga last. Boleh saya ambil masa sikit lagi dah sebab kita pun mula lewat sikit. Minta izin sikit lagi. Wasadisah mungkin dalam 5 minit lagi kita nak habis. Kita habis ni ada lagi dalam 3-4 bagi insya-Allah. Wasadisah, dan yang ketiganya tariqus sairina ila Allah Ta'ala. Jalanan as-sairina ila Allah. Orang yang berjalan menuju Allah betul. Sair. Orang yang sedang sedang berjalan, sedang berjalan, bermusafir. Sair, sedang berjalan menuju Allah. Wa ta'irin, orang yang sedang terbang dengan Allah billah. Wa huwa tariqus syuttar. Iaitu jalanan burung. Syuttar ni burung apa saya pun lupa. Apa syuttar? Burung apa syuttar? Syuttar.
Yang terbang bebas. Terbang bebas. Bahwa tariqus syuttar, iaitu jalanan orang yang terbang bebas. Kalau di tanah Melayu kita ni suhu dengan tarikat apa dia? Syattariyah kan? Pernah dengar kan? Syekh Daud Al-Fattani, tarikat dia apa? Syattariyah orang kata. Syattariyah suhu kan? Syattariyah. Jalanan orang yang terbang bebas. Min ahlil mahabbah. Daripada ahli yang bercinta dengan Allah Rasul. Ahlil mahabbah. Wassalikina bil jazbah. As-salikina bil jazbah. Orang yang berjalan dengan jazbah. Dengan orang yang mendapat tarikan daripada Allah. Falwasiluna minhum fil bidayat. Dan maka mereka yang sampai kepada Allah dalam kalangan mereka ini fil bidayat. Pada permulaan. Aktsaru min ghairihim fin nihayat. Lebih ramai min ghairihim daripada selain mereka fin nihayat. Pada penghujung. Ghairihim ni mana? Him ni. Him ni yang tadi lah. Yang pertama dan yang kedua tadi. Fin nihayat. Pada penghujung. Kalaulah orang yang al-a'malul zahirah tadi. Begitu juga orang yang imaratul batin tadi. Di hujungnya, insya-Allah sampai kepada Allah. Tapi antara dua jalan tadi, orang yang imaratul batin tu di hujung lagi ramai sampai kepada Allah. Tetapi jika nak dibandingkan dengan jalanan yang ketiga ini, jalanan yang ketiga ni di awal lagi sudah sampai kepada Allah. Berbanding dengan orang lain di kesudahan. Ni jalanan yang ketiga ni. Mudah-mudahan kita semua lah. Allahumma amin. Jalanan yang ketiga ni dia memang tawajuh dengan Allah sungguh. Orang yang berjalan menuju Allah sungguh. Dan dia terbang kepada Allah. Dan dia ni orang yang duduk dalam kalangan, dia ni orang ahlul mahabbah wal jazbah. Perjalanan dia tu ialah jazbah. Perjalanan dia, kehidupan dia. Dia bercakap semua tu dia dengan mahabbah wal jazbah. Dia buat amal dengan mahabbah dan jazbah. Dia baca Quran dengan mahabbah dan jazbah. Dia mudah terkesan orang ni. Baca Quran sikit menangis, semaya menangis. Sikit menangis. Dia mudah, sebab apa? Sebab dia mahabbah dan jazbah. Dia bercinta dengan Allah, bercinta dengan Rasulullah. Jazbah. Okay, ada satu kisah lah kita cerita sikit lebih kurang bagi rehat, release tension kita lah. Ada seorang ulama besar, imam ulama besar di Syria. Al-Imam Allahumma salli ala Muhammad. Dia ni tok guru terbesar di zaman dia. Badruddin Al-Hasani. Al-Imam Badruddin Al-Hasani. Satu kali dia semaya, dia jadi imam di Jami' Umawi. Jadi imam. Kemudian lama di tahiyat akhir tu lama. Sudah bagi salam, anak murid masuk dekat tanya, wahai tok guru, nak tanya hari ni kenapa sembahyang lama tasyahud akhir, lama. Lalu kata Imam Badruddin Al-Hasani, biasanya apabila aku baca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah akan jawab salam aku. Tapi hari ni Rasulullah tak jawab. Lalu dia ulang lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia ulang sampai berkali-kali. Sampailah dia dengar Rasulullah jawab salam dia. Barulah dia sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mana dia dengar Rasulullah jawab. Sebab tu lama dia duduk tasyahud akhir. Lalu anak murid rasa pelik lah. Wahai tok guru. Rasulullah jawab ke? Rasulullah jawab ni. Lalu kata Imam Badruddin Al-Hasani. Nanti tengok Imam Badruddin Al-Hasani ni. Dia ni zaman siapa? Zaman Tok Kenali zaman Syekh Ahmad. Dia mengaji kita tak apa jauh lah. Tak apa dalam sekitar. Kalau mufti Syria hari ni tu mungkin dah cucu murid. Cucu ataupun cicit murid. Cucu murid gitulah. Dia agak dekat lah dengan kita. Dia katanya Imam Imam Badruddin Al-Hasani. Dia ajaib zaman juga ni. Faridu Dahri. Dia pelik. Dia antara ulama pelik zaman dia. Segenap ilmu dia mahir. Banyak jenis ilmu dia mahir. Dia bukan sekadar tahu, dia mahir. Macam Syekh Ahmad Zain Al-Fattani, dia mahir 42 jenis ilmu. Dia bukan sekadar tahu. Kalau kita ni sekadar tahu je, tidak mahir. Ni mahir. Kalau Syekh Ahmad Zain Al-Fattani tu mahir tak mahir dia sampai dia tulis kitab. Kitab buat emas. Betapa mahir dia dalam ilmu fizik boleh buat emas. Emas tu boleh buat. Syekh Ahmad Zain Al-Fattani tulis kitab. Macam mana nak buat emas. Emas tu boleh buat. Dia karya sebuah kitab. Dan kitab tu kemudian dibakar. Dia bakar. Sebab takut anak murid, takut orang-orang yang dapat salah guna. Ni mahirnya dia dalam ilmu fizik sampai setara tu. Kita fizik hari ni orang tak boleh nak buat tak. Ni apa dia? Syekh Ahmad Zain Al-Fattani. Jadi Imam Badruddin Al-Hasani kata, bila anak murid tanya,
Rasulullah jawab salam kita. Dia kata, ya Rasulullah jawab. Dia katanya Imam Badruddin Al-Hasani, kalaulah Rasulullah tidak hidup dalam diri kita, maka orang yang tidak hidup Rasulullah dalam diri dia, maka matilah orang tersebut. Ayatnya tak hiduplah orang yang mana Rasulullah tak hidup dalam diri dia. Jadi kita ni, mudah-mudahan Rasulullah hidup dalam diri kita lah. Dengan kita banyak selawat, dengan kita banyak baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun masa dah terlebih dah tu. Jadi jalanan yang ketiga ni mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam jalanan yang ketiga. Jalanan orang yang berjalan sungguh menuju Allah. Jalan menuju Allah. Memandang kepada Allah. Memandang kepada semua ni dengan izin Allah. Dengan taufik Allah. Kita bila duduk situ tak sempat dah nak tengok buruk orang ke siapa. Tak ada dah. Sebab kita dah nampak semua ni ketentuan Allah. Semua Allah Ta'ala tentukan ke atas kita. Semua ni Allah Ta'ala takdirkan sudah. Semua Allah Ta'ala takdirkan dah. Nah, sehingga kan Imam Najmuddin Al-Kubra ni, masyhur dia, cerita dia lah kan. Sebab kita baca kitab dia kan. Bila mana Tatar masuk serang kerajaan Iraq masa tu kan. Masuk kerajaan Abbasiyah. Orang minta dia doa. Wahai Tok Guru besar, doa dah. Supaya Allah hancurkan Tatar. Kemudian Imam Najmuddin Al-Kubra, dia kata apa? Kita ni Allah Ta'ala tentukan. Sekarang ni Allah Ta'ala tentukan kita kena berjihad. Maka kita berjihad lah. Allah Ta'ala tentukan kita ni duduk berhadapan dengan Tatar. Dan lepas pada tu memang dia masuk medan jihad sungguh. Dan dia berperang dengan Tatar sehingga dia mati syahid. Kerana Allah Ta'ala tentukan gitu. Nah, dan Masya Allah, Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala berkatkan Imam Najmuddin Al-Kubra ni, keturunan dia. Dia ni Ahlul Bait kan. Keturunan dia banyak tersebar di benua Asia, termasuk Asia Tenggara kita. Ramai ulama-ulama kita, Ahlillah, lahir daripada segala keturunan dia. Kalau orang kaji sejarah tu nanti tengok lah. Akan tahu dah siapa Najmuddin Al-Kubra yang kita nak baca pagi ni. Siapa dia ni? Tokoh. Antara tokoh terbesar yang sangat penting hatta sejarah tanah Melayu kita. Jadi untuk hari ni cukup sekadar tu dulu insya-Allah. Lepas ni kita akan tengoklah At-Tariqul Mukhtar, At-Tariqul Mukhtaru ila Allah Ta'ala. Jalanan yang dipilih, jalan yang terpilih untuk kita nak menuju Allah. Jadi untuk tiga bahagian ni, tiga jenis ni, dalam sebanyak-banyak orang menuju Allah ada tiga pesing, tiga jenis. Orang yang menghidupkan amalan zahir semata, kemudian orang yang menghidupkan batin dengan dia teruskan juga amalan zahir, terus juga amalan zahir. Cuma dia mengambil berat kepada batin dia untuk riadah. Dia riadahkan rohani dia. Kemudian jalan yang ketiga ni memang orang betul-betul tawajuh dengan Allah. Amalan zahir terus, amalan batin terus. Dia naik satu tangga lagi. Yakni pandangan dia hanya tertumpu pada Allah. Tertumpu pada Allah. Mahabbah dia hanya pada Allah. Dia bukan lagi melihat pada amalan. Dia bukan lagi melihat kepada apa ni, perbaikan jiwa dia. Tapi dia hanya tertumpu pada Allah Rasul. Allah Rasul. Allah Rasul. Dia Allah Rasul. Allah Rasul. Allah Rasul. Itu jalan yang ketiga. Mudah-mudahan kita semualah. Allahumma amin. Dengan berkat kita baca kitab dia ni. Allah Ta'ala pilih kita mudah-mudahan. Ini semua pilihan Allah. Bukan kita yang tentukan. Allah Ta'ala. Semua ni dengan izin Allah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Di lain pertemuan insyaAllah. InsyaAllah. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah Ustaz. Syukran jazilan wa jazakallah khairan jazak Ustaz atas penyampaian daurah sebentar tadi. Yang mana daurah ni mula-mula ni banyaklah sekitar sebab 3 himpunan, 3 jenis yang mana perlu kita usahakan lagi insya-Allah. Dan banyak juga kita dapat tadi, kata mula-mula tadi pasal pengenalan, kemudian pasal sedikit jalan perdimah dia untuk pasal kitab ni. Jadi sama-samalah kita kuatkan semangat lagi untuk next daurah kita. Jadi terusnya ada sesi persoalan ke Ustaz dah keluar? Ada lagi? Ada boleh. Boleh. Nak buka sesi persoalan kalau hadirin ada soalan ke? Ada ke? Kalau ada, saya buat 1, 2, 3, 4, 5 ada tu ada. Satu Wahid dan ada soalan. Alhamdulillah. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya soalan dia untuk sekarang ni, untuk bulan puasa ni, kita tahu macam banyak sangat amalan-amalan yang kita boleh buat. Tapi satu tahap kan akan ada time tu kita rasa futur nak buat ibadah. Maksudnya contoh pada peringkat awal kita baca Quran banyak,
mungkin satu juzuk, dua juzuk sehari. Tapi rentetan masa yang berlaku tu, kita semakin lama semakin macam malas nak baca Quran. Jadi daripada satu juzuk ke setengah juzuk, daripada solat sunat banyak kepada sikit solat sunat. Rasa-rasanya Ustaz, macam mana kita nak hindari daripada perkara itu berlaku lagi di bulan Ramadan. Wallahu alam. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih atas soalan. Itu normal. Kalau memang manusia ni dia mudah malal. Malal ni mudah jemu. Memang sifat manusia. Dia mudah nak jemu. Mungkin di awal dia sudah azam, dia nak khatam berapa 5 kali Quran. Tiba-tiba di pertengahan jalan, tok cekak dah macam-macam lah ada kan. Di pertengahan jalan tu perkara biasa lah. Fitrah lah tu. Kalau berlaku begitu tu normal lah. Itu memang manusia lah. Nak ubat soalan kepada sahabat kita, macam mana kita nak ubat perkara tersebut. Macam mana kita nak ubat perkara, dia memang itu perkara yang biasa akan berlaku pada diri kita. Jadi kalau kita nak kira kan, Allah, kalau kita nak terus memandang, kalau kita nak cerita amalan zahir itu, ialah amalan zahir lah. Kita jangan perhatikan kepada amalan tadi lah. Kalau kita nak cerita orang ini dia panggil apa? Motivasi. Kalau nak cerita motivasi kan, kalau berkenaan dengan motivasi, kita letak target lah. Kita dah letak target tu, goal kita apa goal. Kerana tu Quran, di awal Quran ayat Makkiyah akan cerita berkenaan dengan akidah, akhirat, goal. Apa goal yang kita nak capai. Maka begitu juga kita akan kita banyak bercerita tentang keagungan Allah gitu kan. Tentang goal apa yang kita nak capai. Kerana setiap orang ni dia akan buat apa yang dia nak capai. Apabila dia nak target for flag, dia tak akan ada dah isu jadi malas, tak ada dah. Sebab apa? Sebab dia target for flag. Bila target for flag, dia akan usaha tak serupa orang lain. Kalau orang lain mungkin dapat berapa je, dapat 2 point something ke 3 point berapa, tapi dia target for flag, maka usaha dia mungkin berganda pada orang lain. Begitu jugalah ni kalau nak motivasi lah. Kalau kita nak tengok motivasi, tengok apa goal yang kita nak capai. Bila kita dah target, kita nak khatam tahun ni 5 kali khatam. Ataupun dia nak target, letak target. Itu normal. Apabila kita letak goal, maka kita apa goal ni? Target yang kita nak capai. InsyaAllah biasanya kita akan usaha untuk capai target tersebut. Itulah orang yang berjaya dalam amalan yang nak dicapai. Adapun perkara yang lebih penting daripada itu. Seandainya kita mari rasa malal, jemu kan, ubah. Kita ubah amalan lain. Kalau contoh duduk dengan Quran, mungkin dah rasa penat lah, berzikir, tak apa. Ataupun tukar sembahyang kau. Kerana memang manusia ni memang begitu. Maka hatta dalam hikam, Imam Athaillah Sekandari pun sebut, kita ni bergantung pada amal yang sedang kita lakukan. Jangan kita terlalu rigid, terikat. Jangan terlalu rigid sangat. Boleh jadi kita tengah sedap waktu tu dengan sembahyang. Semaya? Layan. Itu kalau biasa. Kita layan juga jiwa kita tu. Kita layan jiwa kita. Kalau waktu tu setengah sedap Al-Quran, baca. Tak apa. Teruskanlah. Cuma sekarang ni, bila kita dah letak goal, contoh sehari 2 juzuk. Bila sehari 2 juzuk, bererti setiap 15 hari, saya nak khatam Quran. Contoh. Kalau sehari 1 juzuk. Contoh apa dia, setiap kali lepas solat saya nak baca 2 line. Masing-masing cara lah. Masing-masing bergantung kepada kebijaksanaan masing-masing. Gantung orang lah. Ada orang dia rasa seronok baca bila tengah malam ke, dah tak serabut dengan dunia, tengah nak berlazat-lazat dengan Allah kan, nak bermunajat kepada Allah. Kerana Quran ni Allah Ta'ala surat daripada Allah kan. Allah Ta'ala kita ni nak tengok apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita. Kita nak berseronok. Jadi 2 cara lah kan. Kalau Imam Syafi'i dengan cara kita nak memperbanyak tu satu. Satu lagi dengan cara kita nak ta'ammul, nak tadabbur. Begitulah insya-Allah. Kalau pada persoalan sahabat kita tu, letak target lah. Kalau letak target, insya-Allah balik-baliknya bila kita letak target, kita nak capai target yang kita nak tu, kebiasaannya kita akan usaha sedaya mungkin untuk selesaikan insya-Allah. Cuma yang lebih penting daripada persoalan tu,
Ialah macam mana mata hati kita nak tawajuh dengan Allah. Semua ni ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan. Maka saya nak duduk betul-betul di atas apa yang Allah Ta'ala redha ke atas saya. Begitu. Apa yang Allah Ta'ala redha ke atas saya. Saya nak duduk di atas jalanan tersebut. Allah Ta'ala redha kepada saya waktu tu. Dalam keadaan saya baca Quran, saya terus baca Quran. Allah Ta'ala tentukan saya waktu tu dalam keadaan salah, saya akan salah. Allah Ta'ala tentukan waktu tu saya zikir, saya zikir. Maka saya sentiasa puas hati dengan apa yang Allah, saya sentiasa redha. Redha ni puas hati lah. Mula Tok Guru ni Aziz dia terjemuh, redha ni puas hati. Kita dengar tu terus faham kan. Redha ni puas hati. Hati tu tak ada rasa, sikit pun rasa tak puas. Dia puas hati macam mana? Oh, puas hati. Contohnya kita pergi, oh puas hati. Nak kata, dia rapat tu, rapat. Kemuncak dah. Tak nak kata apa dah. Jadi kita redha, kita puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan ke atas kita. Dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Dengan tujuan kita nak Allah Ta'ala. Dengan tujuan kita nak Allah Ta'ala redha kepada kita. Saya harap terjawablah insya-Allah. Jazakallah Ustaz. Nampak masa ngegek dah ni, tertarik dah masa ni. Jadi ada boleh sikit. Jadi kita boleh kuatkan lagi kita punya usaha untuk next daurah dan juga usaha dalam amalan kita untuk lebih tawajuh atau merasa izzah untuk join kuliah seperti ini, daurah-daurah seperti ini insya-Allah. Dan sebelum kita tamatkan sesi kita ada sesi fotografi dahulu. Jadi kat mana boleh buka kamera tu, insya-Allah boleh buka. Kita nak fotografi sekejap untuk sesi daurah kita yang pertama. Boleh ke semua? Boleh buka kamera? InsyaAllah buka. Boleh. Mana puai tu atas dia dah. Apakah tu dia molek. Jadi kalau ke Saudara Fikri, siapa yang akan agak lead? Ana akan ambil Okay. Okay, boleh siapa yang boleh ada kelapangan untuk buka kamera. Okay, sedia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, Alhamdulillah. Okay, jazakallah. Walaupun tak ramai buka kamera, Alhamdulillah. Dapat join pun Alhamdulillah. Dan seterusnya, kalau Ustaz ada kerja, boleh keluar. Tapi kita sambung ke sesi seterusnya. Ada sesi last sebelum kita tamatkan sesi kita, iaitu yang akan disampaikan oleh saudara Fikri kita tentang perjalanan sepanjang sesi akan datang insya-Allah. Tafadhal. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Okay, ada sedikit makluman untuk daurah kita yang akan datang. Alhamdulillah pada hari ini selesai dah daurah sesi yang pertama. Dan insya-Allah kita akan total daurah kita akan ada 3 sesi. Jadi untuk makluman semua, lagi 2 sesi yang berbaki untuk Sabtu dan Ahad esok dan lusa. Ustaz ada urusan di Kedah. Jangan kita terpaksa tangguh ke minggu hadapan ataupun tangguh pada tarikh yang akan dibagi tahu balik nanti. So harap semua dapat cakna dengan maklumat yang akan dibagi tahu dalam grup nanti. Dan harapnya konsisten sampai akhir daurah insya-Allah. Dan moga-moga manfaat untuk semualah. Jadi sekali lagi anda bagi tahu untuk sesi daurah esok dan lusa ditangguhkan kepada tarikh yang akan dimaklumkan akan datang nanti insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada Ana. Serah kepada MC insya-Allah. Jazakallah Fikri atas makluman yang disampaikan. Harap makluman itu sampai kepada kawan semua untuk sesi daurah akan datang. Jadi jom kita tingkatkan semangat lagi insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah suratul Nas. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salatu. Jadi kita akan tutup kita punya majlis daurah kita. Jadi jumpa next daurah. InsyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jazakallah semua. Jazakumullah. Nanti boleh share-share lagi pada orang lain.